오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 8절에서 15절의 말씀입니다. 그래서 그들은 무시아를 지나서 드로아에 이르렀다. 여기서 밤에 바울의 환상이 나타났는데 마케도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 하고 간청하였다. 그 환상을 바울이 본 뒤에 우리는 곧 마케도니아로 건너가려고 하였다. 우리는 마케도니아 사람들에게 복음을 전하기 위하여 하나님께서 우리를 부르신 것이라고 확신하였기 때문이다. 우리는 드로아에서 배로 떠나서 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 갔고 거기에서 빌립보에 이르렀다. 빌립보는 마케도니아 지방에서 으뜸 가는 도시요 로마 식민지였다. 우리는 이 도시에서 며칠 동안 묵었는데 안식일에 성문 밖 강가로 나가서 유대 사람이 기도하고 초소가 있음직한 곳을 찾아갔다. 우리는 거기에 앉아서 모여든 여자들에게 말하였다. 그들 가운데 루디아라는 여자가 있었는데 그는 자색 옥감 장수로서 두아디라 출신이요 하나님을 공경하는 사람이었다. 주님께서 그 여자의 마음을 여셨으므로 그는 바울의 말을 귀담아 들었다. 그 여자가 집안 식구와 함께 세례를 받고 나서 나를 주님의 신도로 여기시면 우리 집에 오셔서 묵으십시오 하고 간청하였다. 그리고 우리를 간곤해서 자기 집으로 데리고 갔다. 이것은 주님의 말씀입니다. Happy anniversary. Our church started as the second campus of KUMC of Greater Washington in the year of 2007. It's been 17 years since then. Our church was born again as an independent church in 2016 with the new name of KUMC of Koinonia. It's been 8 years since then. 2007년에 워싱턴 한인교회 지교회로 시작한 지 17년, 그리고 2016년 워싱턴 사귐의교회라는 새로운 이름으로 재창립한 지 8년, 오늘 우리는 교회의 생일을 맞습니다. 예수 그리스도를 머리로 해서 한 몸으로 연합해서 위로 하나님을 섬기고 옆으로 성도들을 함께 사귀며 밖으로 이웃을 섬기는 모든 교우님들께 감사와 축하의 말씀을 드립니다. 또한 하나님께 영광과 찬송을 올립니다. I give thanks to our triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit for leading us thus far. Our God is abundantly blessed us with all the good things so that we as the body of Christ may be able to lift up God's glory upward, to deepen our koinonia with our fellow saints, and to reach out to those who do not know God's love. There is a ritual I repeat every anniversary. 제가 설립 예배 때마다 하는 예식이 있습니다. 오늘까지 여러분들이 우리 교회에 등록해서 우리 교회에 다닌 횟수를 시간을 셈해 보시기 바랍니다. Please count the years that you joined in our congregation. From September 2023 to today, 1 year, there are those of you who have been with us within 1 year, who joined us from September 2023 to today. 지난 한 해 동안 우리 교회에 등록하신 교우님들, 잠시 좀 일어나 주시겠습니까? 그 자리에서 Please stand up. 네, 네, 더 계신데? 네, 그렇죠. 이쪽에도 있는데 안 일어나네요. 예, 그렇지.
오케이, 감사합니다. 앉아주시기 바랍니다. Thank you for your presence. You breathed a new fresh air into our congregation. Now, from Easter Sunday 2021 to September 2023. 이번에는 팬데믹 셧다운이 끝난 이후로부터 지난해 9월까지 등록하셔서 지체가 되신 분들이 있습니다. 우리 교회가 대면 예배를 시작한 것이 2021년 4월 이 부활절부터인데요. 그때로부터 2023년 9월 사이에 등록하신 분들, we started in-person worship on the Easter Sunday of 2021. There are those who joined us between the spring of 2021 to September 2023. Please stand up. 그 자리에서 잠시 일어나 주시기 바랍니다. 네. 네. 예, 감사합니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 팬데믹이 끝난 후에 우리 교회에 굉장히 많은 분들이 오셔서 우리 교회가 새로 도약할 수 있게 되었습니다. From July 2016 to Easter Sunday of 2021, now there are those who joined us between 2016 and 2021. 우리 교회가 워싱턴 사김의 교회로 재출발했을 2016년부터 팬데믹이 끝날 때까지 우리 교회 지체로 오신 함께 하신 분들이 계십니다. 이때는 우리 교회가 굉장히 여러 가지로 부족할 때인데 그 부족할 때 우리 교회 오셔서 우리의 그 지체가 되어 주셨는데 잠시 일어나 주시겠습니까? Please stand up. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Now, from September 27 to June 2016, 메나스 세인트 토마스 교회에서 첫 예배를 드린 2007년부터 제가 파송받기 전, 즉 2016년 6월까지 우리 교회에 등록하셔서 섬기신 교우님들이 계십니다. 워싱턴 한인교회를 섬기시다가 지교회를 섬기기 위해 나오신 교우들, 그리고 그 이후에 우리 교회에 함께 하신 섬겨오신 분들입니다. 우리 교회에 반석이 되고 주춧돌이 되신 분들인데, There are those who used to be members of KUMC of Greater Washington but volunteered to planting a new church here. And also there are those who joined us from then until 2016. They are the ones who built the foundation of our church. 그 기간에 오신 분들 함께 일어나 주시기 바랍니다. 처음 나오셔서 우리 교회를 시작하신 분들, 네, 예, 감사합니다. 감사합니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 이민교회에서 한 교회를 17년 그렇게 섬긴다고 하는 건 쉬운 일이 아니지요. Now there are our brothers and sisters from our mother church who still remember our anniversary and come to our service to celebrate with us. 17년이 지났음에도 불구하고 여전히 우리 교회 생일을 기억하시고 설립 감사 예배에 찾아와 주시는 우리 워싱턴 한인 교회 교우들이 계십니다. 잠시 일어나 주시겠습니까? 워싱턴 한인 교회에서 오신 교우들. 감사합니다. 감사합니다. I thank everyone for following my direction. I do this because I believe that this is one of the best ways to celebrate our anniversary. And also, I'd like to recognize CUMC members who are with us today. Would you please stand up, show us? Yes. Thank you so much.
I thank everyone, and also I thank KUMC가 Greater Washington and Centerville Methodist United Methodist Church and its pastors and members who welcomed us with warm hands so that we may settle here and feel at home. 이 아름다운 시설을 우리 교회처럼 사용하도록 품어주신 센터빌 연합교회의 목사님들과 모든 교우들에게 감사를 드립니다. 며칠 전에 이른 아침에 빈 예배당에서 혼자 기도하는데 이러한 예배당에서 이런 시설에서 함께 예배드릴 수 있다고 하는 것이 얼마나 감사한 일인지 그저 홀로 앉아서 큰 하나님께 감사를 드렸습니다. 2005년 7월에 제가 워싱턴 한인교회에 부임했을 때 교회는 이미 지교회를 열 계획을 세워놓고 있었습니다. 새로 부임해서 상황을 알지 못하는 저는 지교회에 대한 모든 논의를 한 해 동안 중단하자고 제안했습니다. 1년이 지난 후에 임시위원회 태스크포스를 만들어서 지교에 대한 논의를 시작했습니다. 한 해 동안 여러 번의 논의를 거쳐서 교인총회에서 계획안을 승인받고 2007년 사순절 기간 동안 온 교회가 이 일을 두고 기도했습니다. 그 결과 45명의 장기 헌신자와 33명의 단기 헌신자가 나와서 메나사 세인트 토머스 교회에서 첫 예배를 드렸습니다. 그것이 2007년 9월 9일의 일이었습니다. 워싱턴 한인교회가 지교회를 열기로 한 직접적인 이유는 맥클린에 위치한 교회 시설을 확장할 수가 없었기 때문입니다. 먼 거리를 마다하지 않고 워싱턴 한인교회를 찾는 이들이 많았는데 그분들에게 우리는 더 받을 수 없으니 딴 교회 가십시오 이렇게 말할 수가 없었습니다. 그래서 멀지 않은 곳에 워싱턴 한인교회와 같은 DNA를 가진 건강한 교회를 세우는 것이 좋겠다 결론에 이르렀습니다. 그것이 우리가 이 지역 사회에 줄 수 있는 도움이라고 생각을 했습니다. 그것은 2000년 전 바울 사도가 유럽 땅으로 건너간 것과 비슷한 이유였습니다. 사도가 두 번째 전도 여행을 떠날 때 유럽 대륙으로 넘어가는 것은 바울 사도의 계획에 없었습니다. 소아시아에도 복음을 전할 곳이 많았기 때문입니다. 하지만 그는 가는 곳마다 길이 막혔고 여러 도시를 전전하다가 드로아라고 하는 곳에 이릅니다. 그곳에서 잠시 쉬면서 어찌하면 좋을까 고민하고 있을 때 그는 밤에 환상을 보게 되지요. 그 환상 속에서 마케도니아 사람이 나타나더니 이렇게 말합니다. 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오. Come over to Macedonia and help us. 마케도니아는 지금의 그리스 땅이고요. 드로아는 지금의 터키 서쪽 끝에 있던 도시였습니다. 마케도니아와 소아시아는 에게해를 경계로 나뉘어 있습니다. 아주 좁은 해협, 에게해라고 하는 것이 아주 좁은 해협이지만 지도로 볼 때는 동양과 서양을 나누는 아주 먼 거리였습니다. 바울에게도 이 에게해를 넘어서 유럽 땅으로 갈 생각이 전혀 없었습니다. 그래서 하나님은 바울에게 환상을 보여주신 것입니다. 하나님은 그 환상을 통해서 바울 사도로 하여금 마케도니아 사람들의 영적 필요를 보게 해주셨습니다. 그들에게도 예수 그리스도의 복음이 필요하다는 사실을 확신시켜 주신 것입니다. 그로 인해 사도는 일행을 데리고 배편으로 에게해를 건너가서 빌립보에 이르지요. 바울이 마케도니아로 건너가게 된 이유와 워싱턴 한인교회가 이 서부 지역에 캠퍼스를 낸 이유가 닮았다는 말에 공감이 되시는지 모르겠습니다. 사도는 전도의 문이 막히는 상황 때문에 고심하다가 마케도니아 사람들의 영적 필요를 깨닫고 에게해를 건넙니다. 마찬가지로 워싱턴 한인교회는 교회 시설이 부족해서 어찌할까 고민하다가 노던 버지니아 서쪽에
사는 한인들에게 좋은 교회를 제공해 줄 필요가 있겠다고 생각을 한 것이지요. 그 이후로 지난 17년 동안 우여곡절이 참 많았습니다. 때로는 존폐 위기에 처한 적도 있습니다. 그 모든 과정을 거쳐서 오늘의 모습에 이르기까지 인도해 주신 하나님께 감사를 드립니다. 그 과정을 어떤 분은 17년, 어떤 분은 10년, 어떤 분은 7년, 어떤 분은 5년, 어떤 분은 1, 2년 견뎌오신 것에 대해서 감사를 드립니다. 그로 인해서 지난 17년 동안 우리 교회는 이곳에서 많은 이들의 영적 필요를 채울 수 있었습니다. 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오. Come over into Macedonia and help us. 이 번역은 원문의 강세를 제대로 반영하지 못합니다. 여기에 돕다, 도와주십시오, help us 라고 했을 때 여기에 번역된 헬라어는 보에테오라고 하는 말인데, 이것은 곤경에 빠져서 죽을 위기에 있는 사람을 구해주는 것을 말합니다. 그러므로 이 의미를 담아서 번역하자면 이렇게 될 수 있습니다. 마케도니아로 건너와서 우리가 구원받도록 도와주십시오. Come over into Macedonia and help us to be rescued. 사실 바울 사도가 마케도니아 사람들에게 줄 만한 도움은 별로 없었습니다. 물질적인 것에 대해서는 바울과 그의 일행이 오히려 도움을 받아야 했습니다. 유대 사상과 그리스 철학에 대해서 바울은 상당히 높은 지식을 가지고 있었지만 그런 도움은 다른 사람에게도 구할 수 있었습니다. 그들에게는 바울이 아니고는 줄 수 없는 도움이 필요했습니다. 예수 그리스도의 복음으로만 줄 수 있는 도움이었습니다. 하나님을 떠나 죄와 사망 가운데 살다가 하나님의 영원한 진노를 대면할 수밖에 없었던 그들의 영적 불행을 깨닫고 그 참담한 운명으로부터 구원받도록 돕는 것이었습니다. 당시 마케도니아 사람들 가운데 자신들이 그렇게 불행한 처지에 놓여 있다고, 그리고 장차 그렇게 참담한 운명을 만나게 될 것이라고 상상한 사람은 별로 없었습니다. 절대 다수의 사람들이 영혼의 눈이 어두워져 있어서 자신이 얼마나 불행한 운명을 살고 있는지 알지 못했습니다. 안다 해도 인정하려 하지 않았습니다. 마케도니아 사람들도 그랬고 오늘 우리 시대 사람들도 마찬가지입니다. 누구에게나 하나님을 향한 갈망이 있습니다. 우리 모두가 하나님에 의해 창조되었고 그분의 사랑 안에 살고 있기 때문에 누구에게나 하나님에 대한 감각이 있습니다. 그래서 전도서 저자는 이렇게 말한 적이 있지요. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 물고기가 자신이 물속에 살고 있다는 사실을 잊을 수는 있지만 물을 떠나서는 살 수 없습니다. 그것처럼 인간은 하나님의 사랑 속에 살고 있다는 사실을 잊을 수는 있지만 하나님의 사랑을 떠나서 살 수는 없습니다. 그렇기 때문에 하나님을 모르는 사람도 하나님을 부정하는 사람도 영원 깊은 곳에서는 하나님에 대한 갈망이 있는 것이지요. 하지만 그 갈망을 억누르고 살아가는 사람들이 대부분입니다. 정말 하나님이라는 분이 계셔서 그분 앞에 자신이 서게 된다면 그 순간 타서 죽을 것이라고 하는 그런 사실을 알기 때문입니다. 그것이 너무나 무섭고 고통스럽기 때문에 생각하려 하지 않습니다. 그렇게 무시하고 억압하고 외면하고는 아무 문제 없는 듯이 살아갑니다. 따라서 우리는 믿지 않는 사람들을 만날 때 그들의 내면에 숨기고 있는 그 갈망을 볼 수 있어야 합니다. 그들의 내면 깊은 곳에서 나에게 와서 내가 구원받도록 도와주십시오 라고 호소하고 있음을 알아볼 수 있어야 합니다. 바울 사도가 빌립보에 도착했을 때 그를 환영한 사람은 아무도 없었습니다. 그에게 도움을 청한 사람도 없었습니다.
하지만 그는 그들이 표현하지는 않았지만 영적인 갈망을 품고 있었고, 그들이 말하지는 않았지만 구원받기를 호소하고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 사도는 그 도시에서 며칠을 지내면서 그들의 들리지 않는 호소를 들었을 것입니다. 때가 되었다 싶었을 때 그는 강가에서 유대인들이 모여서 기도한다는 소식을 듣고는 그곳으로 찾아갑니다. 여인들이 모여있는 곳에 가서 사도는 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 그때 주님께서는 루디아라는 여성의 마음을 만지셨습니다. 바울의 설교를 듣는 중에 자신의 내면에 감추어져 있었던 구원에 대한 갈망을 깨달은 것입니다. 그리고는 그 루디아는 바울 사도의 복음을 받아들이고 바울을 자기 집으로 맞아들여서 그의 복음의 후원자가 되는 것이지요. 얼마 후에는 귀신 들려 점을 치던 여자아이가 바울을 통해 귀신으로부터 노임받는 사건이 일어납니다. 그 아이는 고아였던 것 같습니다. 몇몇 악한 사람들이 그 아이를 종으로 삼고는 점을 쳐가면서 돈을 벌고 있었습니다. 말하자면 이 아이는 두 겹으로 종이 되었던 것이지요. 악한 귀신의 종이 되었고 악한 사람들의 종이 되어서 점쳐주면서 다른 사람들의 돈을 벌려주고 있었던 겁니다. 그 아이가 귀신에게 노임받자 큰 소동이 일어나서 바울과 실라는 감옥에 갇히게 되지요. 그리고 그 감옥에서 간수와 그 가족을 전도하게 되고 또한 세례를 베풀게 됩니다. 누가는 이 세 가지의 이야기만을, 빌립보에서 일어난 여러 가지 사건 중에 세 가지 이야기만을 기록해 놓았습니다. 이 방문을 통해서 빌립보 교회가 생겼으니 더 많은 일이 일어났었을 겁니다. 하지만 이 세 가지 이야기만으로도 누가는 바울 사도가 빌립보에 들어가서 거기 살던 사람들의 내면에 들리지 않는 음성을 듣고 그 음성에 호소에 응답해서 복음을 전해서 구원받는 사람들을 찾아냈다는 사실을 전한 것입니다. 나에게로 와서 내가 구원받도록 도와주십시오. Come over to me and help me to be rescued. 이 호소는 누구에게나 있습니다. 저와 여러분이 예수 그리스도를 주님으로 영접하고 이렇게 교회로 연합하여 함께 예배드리고 사귐을 나누고 봉사하는 이유는 우리 내면에도 그런 갈망과 호소가 있었기 때문입니다. 그리고 우리의 호소를 누군가 알아보고 복음을 전했기 때문에 우리가 오늘 하나님의 자녀가 된 것 아닙니까? 그것이 누구였습니까? 부모님이었습니까? 아내였습니까? 남편이었습니까? 친구였습니까? 누군가 우리의 내면 깊은 곳에 숨겨져 있던 영적 갈망, 구원의 갈망, 영원하고 참된 사랑의 갈망을 불러일으키고 그것을 만족시킬 수 있는 길로 안내하지 않았다면 우리는 지금도 우리에게 진실로 필요한 것이 무엇인지 모르고 우리의 미래에 어떤 운명이 기다리고 있는지도 모르고 그저 불행을 행복으로 알고 죄를 자랑으로 알고 살았을지 모릅니다. 우리가 누구에겐가 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되었다 해도 따뜻한 품이 되어주는 교회가 없었다면 오늘 우리의 믿음은 불가능했을 것입니다. 교회로 모여 살아간다는 것은 때로 어려운 일입니다. 때로 상처받을 수도 있고요, 때로 회의감이 들 수도 있고요. 그럴 때면 아무도 상관하지 않고 혼자 믿고 살아가고 싶습니다. 하지만 교회 없이 온전한 믿음으로 자라가는 것은 불가능합니다. 예수 그리스도를 주님으로 섬기는 사람이라면 그분을 머리로 하여 다른 신자들과 연합하여 살아가야 합니다. 그래서 우리를 품어준 교회에 대해서 감사하는 것입니다. 여러분은 그동안 몇 개의 교회를 지나오셨습니까? 어떤 교회는 상처의 원인이었을 것이고요, 어떤 교회는 감사의 원인이었을 것입니다. 이렇든 저렇든 지나고 보면 모두가 감사합니다.
그리고 지금도 감사합니다. 평안해도 감사하고 시험이 있어도 감사합니다. 그 모든 과정을 통해서 하나님은 우리를 빚으신다는 것을 알기 때문입니다. 우리의 들리지 않는 신음소리를 듣고 우리에게 복음을 전해준 사람들에게 감사한다면, 그리고 그동안 우리의 품이 되어 주어서 오늘 우리의 모습이 되도록 도와준 교회에 감사한다면, 이젠 우리가 다른 누군가에게 그 역할을 감당해야 합니다. 우리 각자가 누구를 만나든 그 사람의 내면에서 들리는 소리 없는 호소를 들으려고 힘써야 합니다. 나에게 와서 내가 구원받도록 도와주십시오 라는 호소를 듣고 응답할 수 있어야 합니다. 그것이 우리 교회가 오늘 이곳에 존재하는 이유입니다. 앞으로 우리 교회는, 우리 교회에 속한 모든 교우들은 더욱 예민하게 사람들의 마음속에서 들리는 그 소리 없는 호소를 듣고 그 호소에 응답해서 더 많은 사람들을 하나님의 자녀로 회복하는 그런 워싱턴 사김의 교회, 그리고 워싱턴 사김의 교회 교우들이 되기를 간절히 기원합니다. 기도하겠습니다. 여러분은 믿지 않는 사람을 볼 때 나에게 와서 내가 구원받도록 도와주십시오 라는 소리 없는 호소를 들어보셨습니까? 그 소리를 들으려고 애썼습니까? 우리가 사랑하는 사람에게 줄 수 있는 최고의 도움이 복음을 전해주어 믿게 하여 하나님의 자녀로 회복되게 하는 것임을 믿습니까? 그렇다면 이 시간 같이 기도하십시다. 누구를 만나든 그들 속에 감추어진 소리 없는 신음소리, 소리 없는 호소를 듣게 해달라고, 그리고 그 호소에 응답하여 예수 그리스도의 복음을 전하게 해달라고, 또 한 살을 먹는 우리 교회가 사람들의 감추어진 호소에 더욱 예민한 교회가 될 수 있게 해주시기를 이 시간 잠시 묵상으로 기도하겠습니다.